بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سامعین محترم، بزرگوں اور دوستو، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات پاک دیاں نرمیاں رحمتاں اور آپ دی امت دے نال مسائل دے اندر خیر خواہی دے حوالے دے نال تقریباً 3 مسئلے احباب دے سامنے پیش کیتے سن۔ جنہاں دے اندروں سب تو پہلے نمبر دے جراباں دا اور موزیاں دا مسئلہ نمبر 2 مسافر دی نماز، کتنے فاصلے تو مسافر اپنی نماز نو قصر کرے گا، اور مسئلہ نمبر 3 مسئلہ طلاق اور خلا۔ کیڑے او وقت نے شریعت دے اندر جنہ دے اندر اگر نوبت جڑی ہے وہ طلاق تک پہنچ دیئے تو طلاق دین دے شرعی جڑے 2 طریقے بیان کیتے سن۔ عورت اپنے مخصوص ایام تو پاک ہو جائے اور اس دے نال خاوند خلوت اختیار نہ کرے، اس موقع دے اندر اس وقت دے اندر طلاق دینا طلاق شرعی ہے۔ یا دوسرا موقع جتھے طلاق دینا سنت اور شرعی طریقہ ہے وہ ہے اگر عورت حاملہ حمل واضح وے، اس حالت دے اندر طلاق دینا طلاق شرعی ہے۔ اس تو علاوہ جتنے بھی طریقے وہ طلاق بدعہ ناجائز حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر تے طلاق دے نال عورت واسطے رسول پاک نے جیڑی رحمت دے موتی بخیرے نے وہ ہے خلا، اور خلا عورت دا حق ہے۔
ہر ممکن کوشش کرے عورت کہ خلا جڑا ہے اس کی طرف اپنی سوچ توجہ نہ لے کے جائے، لیکن اگر پھر بھی کوئی راستہ نہیں ملتا تو عورت نو رسول پاک حق دیتا ہے کہ عورت خلا لے، اور جڑا خلا ہے یہ وقت دا قاضی اور جج وہی کرا سکتا ہے، یہ نہیں کہ میں خود ہی گھروں چلی جاواں تے کہاں کہ میرا خلا ہو گیا سی بس میں چھوڑ دیتا۔ یہ نہ طلاق ہے نہ خلا ہے، یہ عورت واسطے ناجائز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک صحابیہ آ کے عرض کر دیے، محبوب جی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انہاں دا نکاح ہویا سی۔ عرض کر دیاں نے محبوب جی انہاں دا اخلاق بھی اچھا ہے، دین بھی اچھا ہے، عادات بھی اچھیاں نے، لیکن میں مسلمان ہاں تے میں خاوند دی ان و من فرما برداری نہیں کر سکتی، میں نہیں چاہتی کہ میں مسلمان بھی ہوواں تے ایک مسلمان دے نکاح اندر رہ کے اودیاں نافرمانیاں کراں، میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا، لہذا میری اور انہاں دی آپس دے اندر جدائی کروا دیو۔ آپ نے پوچھیا جڑا تینوں باغ تیرے خاوند نے حق مہر دے اندر دیتا سی کیا وہ واپس کرنے واسطے تیار ہے؟ ایسا صحابیہ عرض کر دی جی سونے محبوب جی وہ باغ میں واپس کرنے واسطے تیار ہاں، یعنی کہ اگر عورت خلا لے گی تو خاوند دا مال جڑا حق مہر دے اندر ہے وہ سارے دا سارا ہی واپس کرے گی۔ وہ سارے دا سارا باغ واپس کیتا ہے۔ رسول پاک اس وقت بطور جج دی حیثیت دے نال آپ نے انہاں دے درمیان خلا کروا دیتا، اور خلا دی عدت ایک ماہ گزار لے، آگے نکاح کر لے، اگر کرنا چاہے، نہیں کرنا چاہتی وہ آگے اس دا اختیار ہے، اس دے ورثاء نو اختیار مل گیا ہے، آگے نکاح کرنا چاہے کر لے، واپس آنا چاہے نویں حق مہر اور نویں ولیمے دے نال دوبارہ واپس آنا پئے گا۔ اور طلاق دے حوالے دے نال ایک مسئلہ رہ گیا سی، انشاءاللہ وہ بیان کر کے مسئلہ نمبر ہے جڑا 3 نے، پھر انشاءاللہ مسئلہ نمبر 4 بیان کریں گے۔ 3 طلاقاں ایک مجلس دے اندر دینیاں شرعن جائز ہی کوئی نہیں۔ ایک نوجوان غصے اندر آیا ہے، اس نے طلاق کیا ہے، یہ شرعن جائز کوئی نہیں، لیکن 3 طلاقاں ایک مجلس اندر بیک وقت کئیاں ہوئیاں وہ ایک ہی شمار ہوئے گی۔ ایک اور بڑی اہم گل ہے، اتنے توجہ کرنا۔ تساں یہ مسئلہ سنیا ہوئے گا سوشل میڈیا دے ذریعے یا کچھ لوگاں دے ذریعے کہ طلاق پہلے ایک دے تے 1 مہینے بعد دوسری دے، پھر تیسرے جدو مہینہ آئے پھر تیسری دے۔ اے بھی جائز طریقہ کوئی نہیں، طلاق دیون دا اے بھی شرعی اور جائز طریقہ کوئی نہیں۔ کیونکہ جدو خاوند نے ایک طلاق کہی ہے تے او دی 3 حیض 3 ماہ عدت ہے، تے او عورت عدت اندر جدو او متعلقہ ہو گئی ہے عدت اندر ہے، دوسری طلاق اس تے واقعی نہیں ہو سکتی، دوسری طلاق بندی کوئی نہیں، تیسری طلاق بندی کوئی نہیں۔ شرعی طریقہ طلاق دین دا کہ ایک طلاق دیو تے بس ٹھیک ہے، اگر صلح کرنا چاہو تے 90 دنوں دے اندر صلح کر لو، نہیں کرنا چاہتے اودیاں تہاڈیاں راواں جدا ہو گئیاں، دوسری طلاق تیسری طلاق دین دا حق ہی نہیں بندا، ضرورت ہی نہیں پیندی، مقصد ہے جدائی کرنا، جدائی ہو جائے گی، اگے نکاح کر سکتی، یہ بھی اگے نکاح کرے۔ ایک مجلس دے اندر 3 طلاقاں وہ کی ہوئے گی، ایک طلاق شمار ہوئے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، روایت صحیح المسلم دے اندر نبی پاک دے دور دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے پہلے 2 سال خلافت دے پہلے 2 سال دے اندر ایک مجلس دیاں 3 طلاقاں نو ایک ہی شمار کیتا جاندا سی۔ اتھوں ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کردا ہے پھر سیدنا عمر نے کیوں فیصلے نو بدلے ہے؟ اے گل ذرا ذہن نشین کرے جے، یاد کرے جے بڑی توجہ نال۔
ਜਦੋਂ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अन्हु ਦਾ ਫੈਸਲਾ एक बतौरे हुक्मरान ताज़ीरी फैसला सी, बतौरे सज़ा उन्होंने नाफज किया सी कि जिस जवान ने 3 तलाका एक मजलिस अंदर कह दी ओदियां 3 ही मैं शुमार करा देनियां ने, ओदियां 3 ही हो जानियां ने कि वो लोगों ने अल्लाह दे कुरान दा मजाक करना इतना शुरू कर दिता सीगा। ਜਿਹੜਾ ਉੜਦਾ ਸੀ 3 ਤਲਾਕਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੜਦਾ ਸੀ 3 ਤਲਾਕਾਂ, 4 ਤਲਾਕਾਂ, 5 ਤਲਾਕਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਸ਼ਰਈ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਨਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਯਕ ਵਕਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 3 ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲਹ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अन्हु ਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਆਏ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸੈਯਦਨਾ ਰੁਕਾਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अन्हु। ਆਪਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੁਕਾਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ? महबूब जी मैं बीवी ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਤਲਾਕ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। आपने फरमाया किवें कही ਉਹ ਤਲਾਕ? हज़रत रुकाना अर्ज करते हैं महबूब जी मैं किया तलाक 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 3 तलाकां दे छड़ियां। हज़रत रुकाना अर्ज करते महबूब जी 3 ही मैं दे छड़ियां। आपने फरमाया जा इंज कर, जाके अपनी बीवी नाल सुलह कर ला। एक मजलिस के अंदर कईयां हुई 3 तलाकां एक ही शुमार की जाएगी। तेरी एक तलाक वाकई हो गई है, जाके सुलह कर ला तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तुहाडे दोवां मियाँ बीवी के दरमियान बरकत ते रहमत का दरवाज़ा खोल देणगे। लिहाजा अल्लाह दे बंदो हलाले तो बचन वास्ते, ए बेहयाई दे रास्ते तो बचन वास्ते दीन इस्लाम शरीयत दे कानून नू फॉलो करो। इंशाअल्लाह रहमान तुहाडी साडी इज्जत भी कायम रहेगी, गैरत भी कायम रहेगी। जदों असां हदीस तो दूर जावांगे, इस्लाम तो कुरान तो दूर जावांगे, इस्लामी अहकाम तो दूर जावांगे, याद रखिए फिर ना इज्जत रहेगी, ना हया रहेगी, ना गैरत रहेगी। ए दीन पूरे दा पूरा इज्जत दा नाम है, हया दा नाम है, गैरत दा नाम है। मसला नंबर 4, 3 मसले हो गए। मसला नंबर 4, एक बंदा सहरा दे अंदर पहाड़ी इलाका है ਉਹਦੇ अंदर फिर रहा है, वक्त हो गया नमाज का, वो 4 चफेरे वेंदा है मैं करना है वुजू, ते वुजू शरत है नमाज वास्ते। वुजू की है शरत है नमाज वास्ते। ते हुण मैं की करा? वो 4 चफेरे वेंदा है। जिस वक्त 4 चफेरे वेखिया आवाज़ आई है यार तू उम्मती किदा है? मैं उम्मती उस नबी दा वां। केड़ा नबी है? जिहड़ा रहमतुल लिल आलमीन नबी है, उम्मत वास्ते आसानियां पैदा करने वास्ते आया है। फरमाया फिर परेशान क्यों होना है? तू इंज कर तयम्मुम कर, पानी अगर नहीं मिलता तयम्मुम कर, नमाज पढ़ ले। तेरी नमाज अल्लाह पाक तयम्मुम दी हालत दे अंदर की पढ़ी हुई नमाज अल्लाह पाक कबूल फरमा लैनी। दलील ते गौर करना। तयम्मुम करन दा तरीका की है? की ख्याल है जी साहब, तरीका हुंदा है तयम्मुम करन दा? हाँ तो उस हुण तवज्जो ना सुन लो। हाजी साहब की गल सुटन वाली नहीं भी किसी को आउंदा किसी को नहीं आउंदा, तो सुनिया तो असीं होवांगे लेकिन वो तवज्जो नहीं होएगी। तयम्मुम का तरीका बड़ा आसान तो सादा जिहा, लेकिन तवज्जो दे नाल सुनिया जे तयम्मुम करन दा तरीका। एक शख्स सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल आके अर्ज करदा है मैनूं तयम्मुम दे बारे दसो कि तयम्मुम करन दा तरीका की है। सैयदना उमर खामोश हो गए। क्यों खामोश होए? क्योंकि उन्हां दे इलम दे अंदर हदीस कोई नहीं सी, या उन्हां नूं याद कोई नहीं सी। इलम अंदर सी, भुली हुई सी उस वक्त। जो कुछ लम्हे वास्ते खामोश होए, एक सहाबी रसूल सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोल बैठे ने, अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन क्या तुहानूं याद नहीं एक लश्कर फौजी लश्कर दे अंदर मैं गया सा, उत्थे मैं जुनबी हो गया सा, मैं उदों नापाक हो गया सा, ते मैं आख्या भी तयम्मुम दा रास्ता मौजूद है। मैं मट्टी फड़ी सिर तो लैके पैरों तक पूरे वजूद ते मट्टी फेर के मैं तयम्मुम कर लिया।
ਇਹ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਤਯੰਮਮ ਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ, ਹੁਣ ਵਜ਼ੂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਯੰਮਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਲਈ, ਉਹ ਤਯੰਮਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਯੰਮਮ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਜੀ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਲੇਟੇ ਮਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜੂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨੰਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜੁਨਬੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਨਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਗੁਸਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਸਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਕਰੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਮਲਣੀ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੁਨਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੇਵਜ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਕ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਉੱਡ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈਆਂ ਤੱਕ ਫੇਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਬਸ। आपने फरमाया यह तरीका है तयम्मम करन दा। ते सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जदों गज़वा बनी मुसलक दे अंदर हार गुम हो गया, सहाबा हार तलाश करन लग पे। जदों हार तलाश करन लग पे तो वक़्त हो गया नमाज दा, 4 चफेरे पानी कोई नहीं, सहाबा परेशान है। आपने फरमाया क्यों परेशान हो? महबूब जी नमाज दा टाइम हो गया है। उस वक़्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ते कुरान पाक आया, फलम तजिदू, अगर तुसा ना पाओ मान पानी फतयम्ममू, फिर तुसा तयम्मम कर लो, सईदन तय्यबा, पाक मट्टी ते हाथ मारो, चेहरे ते मारो, ते ए कलाइयां तक मार लो, तुसी बिल्कुल पाक हो गए। अपनी नमाज भी पढ़ो। अगर गुसले जनाबत दे अंदर चले गए हो, तुहाडा गुसले जनाबत भी हो गया। ऐ जे रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दियां रहमतां जड़ियां उम्मत वास्ते रसूले पाक ने रहमत दे मोती बखेरे ने। मसला नंबर 5, आइए मसला नंबर 5 बयान करके तो एक हदीस पढ़ने, तो इंशाअल्लाह फिर रल के आप दुआ भी करने, तो इंशाअल्लाह रहमान नमाज भी पढ़ने। ज़रा मुहब्बत के नाल दरूद पढ़ो। तो मसला नंबर 5 तो बड़ा अहम तरीन मसला है। फिर इंशाअल्लाह मसला बयान करने, तो ईमान भी बड़ा तरोताज़ा होएगा। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया, पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद, नहीं पता नहीं की हुंदा है, ढिले पै जांदे हो यार। अज पढ़ लवो, अज पढ़ लवो, अगे फिर तुहाडी मर्जी। पढ़ लो सारे दरूदे पाक जनाबे मुहम्मद। हजे भी नहीं, इधरों आवाज़ नहीं आई। जनाबे मुहम्मद, भाई नूरुल हसन ज़रा तुहाडी तो आवाज़ निकलनी चाहिए। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी अपनी ज़ुबान नबूवत दे नाल ऐलान फरमा दीजिए। सुनिए ज़रा कुरान पाक सुनिए, अपने ईमान नु तरो ताज़ा कीजिए। अल्लाह पाक ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। सुभान अल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी ताज़ीम सीने में मौजूद है। कह छो रसूले पाक नूं असीं अखां नाल नहीं वेखिया, लेकिन रसूले पाक दीयां गल्लां किड्डी मुहब्बत नाल सुनने आ, और आप दियां फरमीन, आप दे बखेरे होए रहमत दे मोती किन्ने फ़ायदे उठाने आ। लेकिन इज्जत दिल दे अंदर ज़रूर है। हर ईमान वाला, एक रत्ती भी ईमान दी मौजूद है ना, उहदे दिल अंदर रसूले पाक दा प्यार ही प्यार है, मुहब्बत ही मुहब्बत है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी ताज़ीम सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, हाँ जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला
झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नो अल्लाह फरमांदे ने मैं रहमत बना के भेजे आए। और दूसरी कुरान पाक दी आया मुबारका दे अंदर फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आ गए ने तुहाडे अंदर रसूल और तुहाडियां जानां दे अंदरों आ गए ने। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम, वो जड़े रसूल आए ने अपनी जान दे नालों बढ़ के अपनी उम्मत दे नाल प्यार करदे ने। उम्मत ते बोझ आए, उम्मत ते दुख आए, उम्मत दा दुख नबी पाक खुद अपना दुख तस्लीम करदे ने। मेरे पैगंबर नहीं चाहते मेरी उम्मत नूं किसे मुकाम ते तकलीफ आ जाए, किसे मुकाम ते दुख आ जाए। उम्मत दा दर्द मेरे पैगंबर दा दर्द ऐ जे दर्द दिल, ऐ जे रहनुमाई, ऐ जे रहमत, ऐ जे खैर खाए। एक बंदा आया इन्हें नमाज शुरू की थी, नमाज ज़ोहर, इन्हें नमाज ज़ोहर शुरू की थी ते नमाज ज़ोहर दियां 2 रकअतां पढ़ियां ने, 2 फर्ज पढ़े ने ते सलाम फिर छोड़िया। फिर अचानक याद आया यार मैं ते 2 रकअतां पढ़ियां हुण की करा, 2 रकअतां पढ़ लियां मैं हुण की करा, मैं गया सा भुल। ते जे बंदा ना करे फिका दा मुतालिया उच हुण की है रसूले पाक सल्लम दी फिका दा अगर मुतालिया करे तो आसानियां ही आसानियां ने। तो जे इत्थे बनाई हुई फिका दा मुतालिया करे उत्थे की हुंदा है इमाम साहब खड़े हुए ने जोर दियां 3 रकातां पढ़ातियां, पढ़ाउणियां 4 सन, पढ़ाउणियां 4 सन या पढ़ा 2 दित्तियां या 3 दित्तियां ने। बाद अंदर सलाम फिरन तो बाद मुक्तियां ने दसिया इमाम साहब तुसी ते नमाज घट पढ़ा दी है। उन्हें कहा चलो जल्दी जल्दी उठो दोबारा तकबीर कहो तो मैं दोबारा 4 रकातां। क्यों बई जी ये नमाज बातल हो गई, ये नमाज बातल हो गई है, ये जे फिका नमाज बातल हो गई है। अल्लाह दे बंदिओ रसूले पाक सल्लम दी हदीस दा मुतालिया करो, आसानियां ही आसानियां ने, रहमतां ही रहमतां ने। ये मौलवियां ने रल मिल के कट्ठे सिर जोड़ के ना ये जिहड़ी 50-60 मौलवियां दी जिहड़ी कमेटी है, ये कारी साहब इनू समझदे होणगे कमेटी किहड़ी है। ये जिहड़ी कमेटी इन्हां ने सिर जोड़ के दीन नू तंग कर दिता है। यकीन जानो दीन दे अंदर तंगियां पैदा कर दित्तियां ने। रसूले पाक ने कदम कदम ते आसानियां पैदा कीतियां ने। इन्हां रल मिल के जड़ा ना मसले बना बनू के ने तंगियां ही तंगियां पैदा कर दित्तियां ने। अल्लाह दे बंदो कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। मैनू ना हाजी साहब एक साथी ने क्लिप सेंड किया, इन्हां दी हालत पता की है, इन्हां दी हालत जिहड़ा रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन तो कंड कर जाए ना, उन्होंने अपनी फिक्र ही मननी है, अपने इमाम नू मनना है, अगर चे सच्चा है अगर चे झूठी बात है, जो मर्जी हो जाए उन्होंने मननी है। उन्हां दी हालत पता की है, वो क्लिप दे अंदर मौलाना पता की फरमा रहे सन, मौली साहब फरमा रहे सन हम हैं सुन्नी लोग। गल ते गौर करना, मेरे को क्लिप मौजूद है, पूरी दलील ना गल कर रहे हैं। हम हैं सुन्नी लोग, इन वहाबड़ों के पीछे हमारी नमाज नहीं होती। वहाबड़ों के पीछे हज़रत जी तेनू तेरा मसलक मुबारक, तेनू तेरियां गल्लां मुबारक, लेकिन अपनी ज़ुबान ते कंट्रोल कर। अल्लाह दे बंदिया वहाबड़े कह के साड़ा दिल दुखाया। अल्लाह दे बंदिया अरशां वाले रब दी तुहीन कीती है। इन्ना का अंतल वहाब, वहाब ते रब दा नाम है। वहाब चो वहाबी बाद बे दी निस्बत ला दी है भी अल्लाह दी तरफ निस्बत करने वाले जेड़े अल्लाह नू मनन वाले वहाबड़े कह रहे हैं। अल्लाह दे बंदे अपनी ज़ुबान नू कंट्रोल कर। जदों बंदा हदीस नू कंड करे, हदीस नू छोड़े, याद रखना ओदी जुबान इंज ही बेलगाम हो जाती है। ना अल्लाह दी बात ना रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत तौकीर ओदे दिल अंदर ओदी जुबान अंदर नहीं रहिंदी। पता की कहंदा है इन्हां दे पीछे नमाज नहीं हुंदी। अलहमदुलिल्लाह आंदा मैं 3-4 हज कीते ने, 11-12 उमरे कीते ने, मैं एक नमाज भी इमामे काबा दे पीछे जाके नहीं पढ़ी। मैं हक बनता सीगा, तू इस काबल ही नहीं सी कि रब तेनू चुक के इमामे काबा दे पिछे खड़ा करे।
जिस बंदे अंदर इन्ना तासुब होए, जिदी जुबान एडी बेलगाम होए, हक बनदा है अल्लाह पाक तेनू इतनी दूर लै भी जाए, तू एडा बदनसीब है, एडा बदनसीब है, एडा सुतिया नसीबा वाला है, एडा सड़िया नसीबा वाला है। मैं कह तेरे मुकद्दर अंदर रब ने लिखिया ही नहीं गा कि काबे दे इमाम दे पिछे तू नमाज पढ़े, तेरा हक बनदा है नमाज दे वेरे लैटरीना दे अंदर लभे। तो की फायदा है 5, 7, 10 लाख ला के हज नूं जाए, फिर भी तासब ना छड्डे, फिर भी भाबी बरेलवी देवबंदी शिया फिर भी इवें दे मसलियां दे पिछे लगा रहे। अल्लाह दे बंदे कुरान पढ़, हदीस पढ़। कुरान तेनू जिधर मोड़ दे मुड़ जा, हदीस जिधर मोड़ दे मुड़ जा। ना मेरी मन, ना मेरे खतीब दी मन, ना मेरे इमाम दी मन, ना मेरे मौलवी दी मन, कुरान दी मन, हदीस दी मन। ऐ जे साडी दावत, ऐ जे साडा ऐलान, ऐ जे साडी पुकार। अल्लाह दे बंदियों जो कुरान नूं छड्डदा है बंदा, हदीस नूं छड्डदा है, याद रखना जलील हुंदा है। वो एक पाकिस्तान चो नौजवान गया काबातुल्ला दे अंदर, पटवारी साहब गल हिला के रख देने वाली है। वो वीडियो पिया बनावे बैतुल्ला अंदर खड़ा होके, तो 3-4 जने सी पता की कह लगे ना पाकिस्तान अंदर सकून है, तो नाल जिहड़ा वीडियो बना रहा आंदा ना ही इत्थे बैतुल्ला अंदर सकून है। ये पता नौजवान किहड़ा सी? पिछले 1-1.5 हफ्ते दे विच तुसां वेखिया होना सोशल मीडिया ते, इहदी होई है शादी, इहदी होई है शादी, ते शादी ते बेशुमार इन्हें पैसा लुटाया, बड़ा पैसा लुटाया। तो मौलवी इन्हों ने बड़ियां तकरीरां कीतियां, मौलवी कह लगे जी इन्ना पैसा तू जिहड़ा ना बेहयाई कंजरखाने च लाया, दीन ते ला। मैं इहदा पैसा इत्थे ही लगना है। जेड़ा बंदा अपनी मां धी नूं जिहड़ा इना बेनकाब करके, नकाब उतार के, पर्दा उतार के, जिसम नूं नंगा करके टैलीविजन दे उपर स्क्रीन ते लिया के, टिकटॉक ते लिया के नचा के उहदे तो कमाई करे, वो कमाई अल्लाह दे घरां ते नहीं लग सकदी। वो कमाई फिर इन्हां खुसरियां ते कंजरां दे अंदर बर्बाद होएगी। खुदारा दीन नूं अपनाइए। नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन बन के आए ने, जिथे मर्दां वास्ते रहमत है, औरतां वास्ते भी रहमत बन के आए ने। अगर एक बंदे ने अपना कादा छड़ दिता, एक रकत छड़ती जान बुझ के, ओदी नमाज बातल हो गई। अगर बंदा भुल गया फिर की करे? मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदा भुल गया एक रकत कम पढ़ लईए, सलाम फेर लिया, मुक्तदियां ने याद करा छोड़िया, खड़ा होए दोबारा आखिरी रकत पढ़ लवे, पूरी नमाज नहीं दुरानी। एक रका अपनी 4 रकतां पूरियां करे। जिस वक्त 4 रकतां पूरियां करनियां ने, सलाम फेरन तो पहले 2 सजदे कर ले, जिन्हों कहते ने सजदाए साहब। सजदे दा माना झुकना, साहब दा माना भुल, यानी भुल गया सा ओदा सजदा कीता है। फिर उस सजदे अंदर की पढ़ना है? कोई खास दुआ कुरान हदीस अंदर नहीं आई कि रसूल पाक ने फरमाया है सजदा साहब अंदर ये दुआ पढ़नी है, सुबहान रब्बी अल-आला, सुबहान रब्बी अल-आला, बस ऐ ही पढ़ लवो, 2 सजदे कर लवो, फिर सलाम फेर देवो। रसूल पाक ने फरमाया तुहाडी नमाज उंज ही अल्लाह कबूल करेगा जिवें सही सलामत नमाज हुंदी है। नबी पाक ते आसानियां पैदा करने वास्ते आए, तू तंगियां पैदा करदा पिया उम्मत वास्ते। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रवायत सहीह बुखारी अंदर नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ली नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन यदउ बिहा। आपने फरमाया अल्लाह पाक ने हर नबी नो एक इख्तियारी दुआ, एक तोहफा ते एक गिफ्ट दिता होया है। और नबी अपनी जिंदगी अंदर जो रब कोलों मंगना चाहे मंग ले, अल्लाह पाक ने ओनू ओही कुछ अता कर देना है। फरमाया कि आदम दियां वारियां आईयां, आदम नू अल्लाह पाक
نے جنت چوں کٹ چھوڑیا ایک غلطی تے خطا دی وجہ تو آدم نے آ کے اپنے رب اگے اوہی دعا رکھیے منگ دے کی نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم پیغمبر نے او دعا اللہ دے کولوں منگ لئیے اگے آئیے سیدنا یونس دیاں واریاں آئیاں اے اپنی قوم دے نال ناراض ہو کے اپنی قوم دے کولو تنگ آ کے ناراض ہو کے مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے نے انہاں نے آ کے کیا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہاں نے بھی یہ دعا منگ لئیے موسیٰ دیاں واریاں آئیاں جدوں فرعون دیاں فوجاں لگیاں فرعون نو اللہ پاک نے غرق کر دیتا موسیٰ نو بچا لیا موسیٰ نے دعا منگ لئی ایوب دیاں واریاں آئیاں جناب ایوب نے دعا منگ لئی جناب شعیب دیاں واریاں آئیاں جناب شعیب نے دعا منگ لئی جناب یوسف دیاں واریاں آئیاں جناب یوسف دعا منگ لئی ابراہیم دیاں واریاں آئیاں ابراہیم آگ دی چکھا دے اندر چلے گئے انہاں بھی دعا منگ لے حضرت عائشہ قریب بیٹھ کے عرض کر دیاں نے محبوب جی سارے نبیاں تے دکھ آئے اپنے اپنے دکھ اندر انہاں سارے نبیاں تے منگ لیا اے سونے محبوب جی کیا تواڈے تے دکھ نہیں آیا کیا اس دکھ اندر دعا نہیں جے منگے آپ نے فرمایا عائشہ کی پوچھ دیاں جے میری زندگی دے حالات میری زندگی دے فرشت دکھاں والی میں کیڑی کھولاں کیڑا دکھ دساں تے کیڑا نہ دساں اے عائشہ میرے تے ایک وقت ایسا وقت آیا ہے جڑا وقت پلن دے قریب ہی کوئی نہیں بڑا بلانا لیکن وقت نہیں بولدا عائشہ عرض کر دیاں نے محبوب جیو کیڑا وقت آئے نبی پاک نے فرمایا جدوں طائف دے اندر گیا واں طائف دی وادی اندر جا کے میں انہاں نو لا الہ دی دعوت دیتی ہے اینا بتا دی پوجا چھوڑ دے وہ اے جہنم دا راستہ ہے اینا طائف والیاں نے اپنے جوان بچیاں دے ہتھاں دے اندر کپڑے تے شاپر پکڑا دیتے تے انہاں دے اندر روڑے پا دیتے نے اے پتھر پا دیتے نے اونچیاں پہاڑیاں تے چڑھ گئے نے اونچیاں پہاڑیاں تے چڑھ کے میرے اوپر عائشہ انہاں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے حتیٰ کہ میں دعوت دیندہ انہاں قدمہ تو واپس پلٹیا وا سر دے اندروں اتنا شدید خون ہے خون جڑا ہے وگ وگ کے چو چو کے اے پیران دی جتی تر ہو گئی ہے میں تے انہاں دی بلائی واسطے گیا سا اے عائشہ میں کڑا انہاں دے کولوں کوئی دنیا دا مطالبہ کیتا ہے میں تے صرف اتنا کہ آئی ایک اللہ وال لوٹاؤ نہ جہنم دے اندر جاؤ میں تے ایک درد لے کے گیا ایک محبت لے کے گیا لیکن انہاں نے میرے نال ایسا برا سلوک کیتا ہے اے عائشہ کیڑے دکھاں دی فرس کھول بیٹھی ہے میں تے حالت نماز اندر گیا واں اینا مکے والیاں نے رل مل کے اونٹ دی اوجری گندی لیا کہ میری کن دے اوپر رکھ دیتی ہے اے سونے محبوب جی اتنا بڑا دکھ آیا کہ دعا نہیں کیتے آپ نے فرمایا عائشہ پھر بھی میں جڑی اللہ نے اختیاری دعا دیتی آئی میں نہیں استعمال کیتے اے سونے محبوب جی پھر کیڑا کیڑا دکھ آیا ہے فرمایا کہ میریاں اکھاں دے سامنے میرے بلال دیاں لتاں چرسے پا کے مکے دیاں گلیاں دے اندر کھچ دے رہے میں پھر بھی دعا نہ استعمال نہ کیتا میرے دل نو تکلیفاں ہویاں جدوں بلال نو تپ دے انگاریاں دے اوپر لٹا دیتا گیا لیکن پھر بھی میں وہ دعا نہ منگے اے عائشہ کیڑے کیڑے دکھ دی بات کرنی ہے مکے والیاں نے 3 سال واسطے شیب ابی طالب دی جیل دے اندر بند کر دیتا جدوں میریاں اکھاں دے سامنے میرے قاری تے میرے حافظ اے میرے صحابہ بھوک دی وجہ دے نال اے پیٹ جڑا کمر دے نال لگ گیا اینا میرے صحابہ نے حرکات توڑ توڑ کے کھانا شروع کر دیتا کیونکہ بھوک تے پیاس دی وجہ تو بلک رہے سن اے عائشہ میں تے پھر بھی وہ دعا دا استعمال نہ کیتا عائشہ کی پوچھ دی ہے میری
मेरी जिंदगी दे दुख। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे बड़े जलील उल कदर सहाबी, इन्हां मक्के वालियां ने मक्के दे चौक दे अंदर लिया के फांसी दा फंदा पा के इनू सूली ते लटका दिता, लेकिन मैं फिर भी इख्तियारी दुआ दा इस्तेमाल ना कीता। आयशा की दुख पुछदी है, इन्हां ने मुनाफिकीन ने मेरे 70 कारी 70 हाफज धोखे दे नाल बुला के इन्हां नू शहीद कर दिता, कतल कर दिता, शहीद हो गए। मेरा दिल बड़ा परेशान होया, लेकिन मैं इख्तियारी दुआ फिर भी कोई ना कीती। आयशा की पुछदी है, मेरी बड़ी बेटी ज़ैनब, हालांकि ओदा कसूर कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं, इन्हां मक्के वालियां ने ज़ालिमां ने मेरे नाल दुश्मनी कुट्टन वास्ते मेरी ज़ैनब दे पेट दे अंदर खंजर मार के शहीद कर दिता, लेकिन फिर भी मैं इख्तियारी दुआ ना मंगी। आयशा की पुछदी है, मेरे दुखा दी फरिश्त मेरी जुनैरा, मेरी जुनैरा, मेरी जुनैरा, हाय हाय मेरी जुनैरा, मेरी जुनैरा दियां अखां दे अंदर गरम सलाइयां करके लाल करके ते अखां अंदर पांदे रहे ने, मेरी जुनैरा दियां अखां कट दित्तियां गईयां, लेकिन फिर भी मैं इख्तियारी दुआ दा इस्तेमाल ना कीता। ऐ आयशा, मेरी जिंदगी दा सब नालों मुश्किल तरीन ओ दिन ते लम्हे ते रातां ते एक मिनट मेरे ते गमां दे पहाड़ टुट गए जदों मेरियां जवान बेटियां नूं इन्हां मक्के वालियां ने तलाकां दे छड़ियां। मेरा दिल बड़ा दुखिया, मैं बड़ा परेशान होया। आयशा, फिर भी मैं इन्हां बेटियां दा दुख सह गया, बर्दाश्त कर गया, लेकिन अपनी इख्तियारी दुआ दा इस्तेमाल ना कीता। आयशा, इस तो बड़ा एक मरहला आया जदों मेरी वफावां करन वाली बीवी सैयदा खतीजा दुनिया छड़ करके चलियां गईयां। कोई बंदा मेरी तस्दीक ना करने वाला, कोई भी हौसला ना देने वाला, सारे ही मेरे दुश्मन बन गए। ए वफादार बीवी मेरी जिंदगी अंदरों चली गई, लेकिन आयशा मैं दुख सहिंदा गया, दुख बर्दाश्त करता गया। टिब्बा सुल्तानपुर पक्की खुई दे बसने वालों, सारे जुम्मे दा निचोड़े बड़ी तवज्जो दे नाल एक दर्दे दिल तुहाडे सामने रखना चाहना। ओ नबीए, ओ नबीए, कितना खैर खा तुहाडा मेरा नबी है। ओ नबी ते दुख आउंदे गए, दुख आउंदे गए। नबी पाक ने फरमाया, इख्तियारी दुआ फिर भी ना मंगे। ऐ सोने महबूब जी उस दुआ नू की कीता जे, किते रखीए। आयशा, उस दुआ नू मैं रब दे कोल जमा करा छड़िया है। जदों कल क़यामत दा दिन होएगा, जदों कल क़यामत दा दिन मैदाने माशर लगा होया होएगा, ऐ सारी मेरी उम्मत आ जाएगी, इन्हां दे दरमियान फैसले हो जाएंगे। जन्नत वाले जन्नत अंदर चले जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम अंदर चले जाएंगे। आयशा, जदों माल बंदे दा कम नहीं आएगा, यौम यफिरुल मरु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। वीर वीरां दा साथ छड़ जाणगे, माँ बाप औलाद दा साथ छड़ जाएगी, औलाद माँ बाप दा साथ छड़ जाएगी। हर कोई रो रहा होएगा, कुरला रहा होएगा। आयशा, मैं रब अगे सजदे अंदर पवांगा, मैं अल्लाह नू अर्ज करांगा, अल्लाह जिन्नियां ते बड़े दुख आए लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया। ओ मेरी दुआ जड़ी इख्तियारी दुआ, अज उस दुआ दा गिफ्ट मेरे वास्ते खोलो। अल्लाह मेरी दुआ नू कबूल करो। मैं अपनी उम्मत नू जहन्नम अंदरों कट के जन्नत अंदर लैके जाना चाहना वा। लोगो, ऐ जे मेरा नबी जड़ा तेरे मेरे वास्ते अपने दुख जड़े ने बर्दाश्त कर गया, लेकिन उम्मती दा हाल की है। 5 वक्त नमाज पढ़ने वास्ते नबी दे हुक्म ते नहीं आउंदी, उस उम्मती दा हाल की है। बेहयाई दे कम्मां अंदर पहले नंबर ते उम्मती आ रहा है। ना दा आशक है, कलमे दा आशक है, कलमे दा नबी पाक दा उम्मती है, लेकिन किरदार बिल्कुल कुड़ाड़ा वाला, किरदार बिल्कुल कुफार वाला, अंदाज बिल्कुल गैर मुस्लिम वाला। लोगो, ओ नबी ने अपने दुख बर्दाश्त कर ले, लेकिन याद रखिया, अपनी उम्मत नू याद रखिया, कल क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह दे कोलों जिन्हें शिरक नहीं कीता होएगा, जहन्नम दे अंदर गए हुए अपनियां उम्मतियां नू इस दुआ दी बरकत ना बचा के रब दी जन्नत दा दाखला अता कर देवांगा।
ਯਾਰ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਮਰੇ, ਜਿੰਦਾ ਜੀਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੂਤਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਰ, ਤੂੰ ਜੀ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਮਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਮਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਉਮਤੀ ਲੜਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰੋਂ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਗੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉम्मत ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੈਰ ਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਓ। ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ इन्हें भी बुरे काम ना कर लें, कल क़यामत वाले दिन तेरी बख्शिश मुश्किल हो जाए। अल्लाह जो मैं सुनया सुनाया है, अल्लाह मेरे समेत सबना नो अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल